न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। पंजाबी कवि पाश ने लिखिया सी, मैथों कदे आस ना रखियो, मैं खेतां दा पुੱਤ हो के तुहाडे चगले सवादां दी गल करांगा, जिन्हां दे हड़ विच रुड़ जांदी है साडे बच्चियां दी तोतली कविता ते साडीआं धीआं दा कंजक जिहा हासा। एक फैसला किसान विरोध कर रहे हैं, जिसका केंद्र सरकार का जां एक चर्चा है, उस चर्चा के खिलाफ पिछले दिनों भी किसान विरोध कर रहे सी। फसलों के भाव घट जाएंगे, इस तरह दी चर्चावां ने। घट्टो घट समर्थन मुल जो फसलों के उत्ते किसानों को मिलता सबसिडाइज किया जाता है कि किसान क्योंकि पूरे देश को चलाउंदा है। फूड सिक्योरिटी, अन्न सुरक्षा भंडार किसान भरदा अन्न दे, तां किसान दे लई MSP है, घट्टो घट समर्थन मुल है। पर उसते नितिन गडकरी का अज वड्डा बयान आया है। नितिन गडकरी ने कहा कि यह देश की आर्थिकता के लिए खतरा है, यानी किसान नूं देण वाला फसलों का जो भाव सी, जो कॉस्ट कमिशन तय करदा गा, कॉस्ट एंड प्राइस कमिशन जो घट्टो घट समर्थन मुल आउंदा, जिस ते पिछले दिनों तोमर ने बयान दिता सी खेतीबाड़ी मंत्री ने कि उहदे कोई गड़बड़ नहीं होएगी। पर नितिन गडकरी इशारा कर रहे हैं कि उहनूं खत्म किए बिना जां उहदे तों खैड़ा छड़ाए बिना असीं किते नहीं जा सकते। साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा होणगे, साडे नाल भारतीय किसान यूनियन के सब तो सीनियर लीडरां च सब तो सीनियर बलवीर सिंह राजेवाल होणगे, साडे नाल कांग्रेस पार्टी तो डॉक्टर राजकुमार वेरका, ते जिहड़ी पार्टी ने बयान दिता बीजेपी ने, उहदे किसान लीडर और किसान मोर्चे के वड्डे लीडर रहे ने हरजीत सिंह गरेवाल, RSS भी रहे ने। तो हरजीत सिंह गरेवाल साडे नाल होणगे कि किसानां नूं हुण इह धंधा बदलना पएगा कि किसानी का धंधा मुनाफेयोग नहीं रहा, कि किसानी खास तौर के उत्ते सवाल भी सब तो वड्डा सवाल है कि सरकारां जिवें दुनिया भर दी सरकारां, चाहे जिन्हां पश्चिमी मुल्कां दे असीं उदाहरण दिंदे उन्हां दी गल कर लो, यूरोप के मुल्कां दी गल कर लो, किसान नाल खड़ियां हुंदियां ने, बहुत वड्डी सबसिडी वो किसान नूं दिंदियां ने, किसान दी मदद करदियां ने। कोरोना के दौर च भी कीती है, पर कोरोना के दौर च एक मार किसानां ते पैण जा रही है। तो एक रिपोर्ट दिखाउने आ, रिपोर्ट के जरिए समझो कहानी की है, उस कहानी ते चर्चा करांगे। सारियां पार्टियां दे लीडर ते किसान आगू साडे नाल होणगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान पंजाब हरियाणा समेत देश के किसानों के लिए एक बड़ा झटका है। नितिन गडकरी का यह बयान संकेत दे रहा है कि उन किसानों को फसलों का समर्थन मुल लेना औखा है। हालांकि पिछले दिनी केंद्र वालों वधाए फसलों के समर्थन मुल नूं जिथे किसानों ने निगुणा करार दिता सी, उत्थे हुण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस नूं कौमांतरी कीमतां दे नालों किते वध दस्सिया ते गडकरी का मनना है कि इस दे नाल मुल्क च आर्थिक संकट खड़ा होने की संभावना है। The most important problem in this sector is the international price for agriculture commodities and exactly the price in the market price and the MSP, there is a vast difference. Now there are a lot of problems, some political problems are also there. It is very difficult for government to take the decisions. But the ground reality is that our MSP is higher than the market price and international price. So this is now going to create a big economic crisis for the country. नितिन ने पंजाब ते हरियाणा समेत कुछ सूबे च फसली चक्कर च बदलाव ते जोर दिंदिआं कणक ते झोने दा रकबा घटाउण लई आखिआ। उन्हें कहा कि एक पासे साडे कोल वाधू अनाज है ते दूजे पासे साडे कोल उस नूं संभालण लई थां नहीं है, इसलिए बदलाव होना चाहिए। We need to find out some options, some alternatives for that. And without that resolving the issue in agriculture, we cannot accelerate our economy, because maximum purchasing power where we need to increase the potential is agriculture. नितिन दा यह बयान उस वक्त आया जदों केंद्र दी मोदी सरकार MSP खत्म करन दे इल्जाम लग रहे ने, यानी कि नितिन गडकरी का यह बयान बदली ते तेल का काम करेगी। बेशक MSP दे नाल मुल्क च आर्थिक संकट ना खड़ा होवे, पर पंजाब च गडकरी दे बयान ने बीजेपी समेत अकाली दल लई संकट जरूर खड़ा कर दिता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्राइम टाइम च असीं गल करांगे। किसान विरोध कर रहे हैं, पूरे पंजाब च किसान मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों ते ने।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੂਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तमाम किसान यूनियन ने, किसाना ने, तुसी किवें देख रहे हो इहनूं? इस तरह यादविंदर जी, असी एक एंगल तो नहीं देखते शुरू तो जदों इन्हां दियां CACP दी रिपोर्टां आईयां, जदों PMO तो पंजाब सरकार नूं चिट्ठी आई, जदों हुण लेटेस्ट जिहड़ा कानून नवां बना के भारत सरकार ने जो झूठ बोलिया भी असी जी सारा देश एक जोन च बनाता, जबकि ऑलरेडी एक जोन है सी ते कोई पाबंदी नहीं सी। जे किसी ने व्यापार करना भी सी तो ऑलरेडी जिहड़ा APMC एक्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोविजन सी कर सकते सी। पर रियलिटी ये है भी मंडी ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ 50 ਪਿੰਡ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ 100 ਪਿੰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਰਤਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਯਾਰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਜੀ ਨਾਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੀਓ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਦਾਮ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਯੂਰਪ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, छोटे किसान उत्थे नहीं है। वड्डियां किसानां दीयां ज़मीनां बहुत वड्डे 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार एकड़ है, साडे वर्गी बात जमीन नहीं हैगी उत्थे जी। ते बिल्कुल असलीयत ये है कि असीं साडी उन्हां डेवलप कंट्रीज़ दी खेती दे नाल मुकाबला नहीं कीता जा सकदा। हुण जदों गडकरी जी ये कहंदे है भई जी MSP जिहड़ी है ओह देश दे अर्थचारे ते भार है और ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। इहदा मतलब की है? इहदा मतलब ये है ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ NPA ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ? ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। और कैबिनेट मीटिंग तो बाद देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहला उस दिन क्लीयर किया जी। उस तो बाद दोबारा पंजाब के पत्रकारों वास्ते कैबिनेट मीटिंग तो बाद पंजाब के पत्रकारों को संबोधन करके ये इजाजत दी सी कि MSP कल भी सी, MSP अज भी है, MSP अगे भी रहेगी जी। और उस तो बाद मैं समझदा कि अज दी स्टेटमेंट नूं फैसला नहीं मनना चाहिए। हालांकि मैं किसी भी तरीके गडकरी साहब की स्टेटमेंट के नाल सहमत नहीं है,
क्योंकि साडे प्रधान साहब ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लीयर कर दिता सी भाई श्रोमणी अकाली दल का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है जी कि MSP रहनी चाहिए है, MSP तो बिना किसानी नहीं बच सकती, नाल जिहड़ी अशोर्ड खरीद है वो रहनी चाहिए है। ये दोवें चीज़ां जिहड़ियां लाइफ लाइन है किसानी दी, इस करके इहदे ते ना कोई समझौता ना ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ कैबिनेट की इंसल्ट नहीं करनी चाहता, जिन्होंने मीटिंग करके अपना ऑफिशियल वर्सन दिता, फैसला कैबिनेट का होंगे। जे कोई इंडिविजुअल अपना वो कितने रिएक्शन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस संदर्भ से गल कर रहे हैं, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ 100% ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਏ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ MSP ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਰਡ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੜਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੜਕਰੀ RSS ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਗੜਕਰੀ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਤਨ ਗੜਕਰੀ ਦੀ RSS ਦੇ ਨਾਲ, तमाम ਵੱਡੇ ਆਈਡੀਓਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨੇ RSS ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੜਕਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ MSP, ਗੜਕਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਫਰਕ ਆਗਾ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਗੜਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਠੋਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। 2 ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਬਣਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ, ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧਿਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ MSP ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝਿਜਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ 14 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ, ਪਲਾਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਸ, ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ APMC ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ
ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੀ ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਘੁੰਮੇਗੀ 101%, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜਬੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤੋਮਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੋਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ RSS ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਗਡਕਰੀ BJP ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬਦਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦਾ, ਜੇ MSP ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੜਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ BJP ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਪਾਰਟੀ BJP ਹੈ ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਖੁਦ BJP 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹੋ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ, BJP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, MSP ਖਤਮ ਹੋਗੀ ਜੋ ਗਡਕਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ WTO ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ WTO ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ COVID-19 ਦੇ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਚਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚੋਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਚਨਬੱਧ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ WTO ਦੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ, ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ RSS ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, BJP ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਲਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗੀ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? तमाम ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਅਗਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਾਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈ ਪਾਸ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ DCs ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, DC ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਈ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਈ ਪਾਸ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਈ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? जी बिल्कुल यादविंदर, दस दी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। पर सब तो अहम की है, सब तो अहम यह है कि दुकाना बंद रहनगियां। शनिवार शाम 5 बजे तो दुकाना बंद रहनगियां ते ऐतवार पूरा दिन भी दुकाना बंद रहनगियां। सिर्फ असेंशियल सर्विसेज ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡੈਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰਡਵਰਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਪਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਈ ਪਾਸ ਬਾਰੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਈ ਪਾਸ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੌਰਵ, ਈ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਈ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਈ ਪਾਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਈ ਪਾਸ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਈ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਈ ਪਾਸ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਈ ਪਾਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਈ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 50,000 ਲੋਕ, ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਪਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਐਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਰਡਲੀ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਈ ਪਾਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਥੋੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਈ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈ ਲਈਏ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ ਗੌਰਵ ਤਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਪਊ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਔਰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, VVIP ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਈ ਪਾਸ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੇ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਈ ਪਾਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ। 2.5 ਮਿੰਟ ਟੋਟਲ ਲੱਗੇ ਆ। 2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਆ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਮਿਟ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮਨਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ। ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ, ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਅਸਲ 'ਚ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 16 ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਆਈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵੀ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹਿਤਿਆਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਨੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੁਝ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੋਕਟਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੌਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 550 ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 2-3 ਹੈ
3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਵਿਰਕਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਈ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਵਿਰਕਾ ਜੀ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖੋਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਰਫਿਊ ਸ਼ਰਾਬੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਦੀ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਖੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 25-30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਆਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਪੈ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੈਟਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੂਡ ਚਾਹੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਚਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਈ 70% ਠੇਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਚਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਜੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਰ ਉਸ ਚੋਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ? ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਵਿਰਕਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਕਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਚੌਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਔਰ ਵਿਰਕਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।